श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलितत्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजात सुतरुः सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तंत्र पुराण सन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौशूरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोहृदयोमलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेरनैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति। नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवक्षुर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् विदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धं तिनः
प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाचितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः प्राकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान्वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ, ಅನುಮಾನ ಇದು ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಇದು ಅನಿಶ್ಚಾಯಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುವ ಆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ ಋಗಿತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುಗಳು? ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳು ಅವು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಋಗ್ಯಜುಕ್ಸಾಮ ಅಥರ್ವಾಶ್ಚ ಹೇಳಿ. ಋಗ್ಯಜುಕ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾಶ್ಚ ಭಾರತಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಯಚ್ಚಾನುಕೂಲಮೇತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಅತೋನ್ಯೋ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರಃ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತಮ ತತ್ ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ಯಜುಕ್ ಸಾಮ ಅಥರ್ವಾಶ್ಚ ಭಾರತಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ
ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, 4 ವೇದಗಳು, ಭಾರತ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ? 4 ವೇದಗಳು, ಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, 7 ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಚ್ಚಾನುಕೂಲಮೇತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ. ಯಚ್ಚ ಯಾವುದು, ಏತಸ್ಯ ಅನುಕೂಲಂ, ಈ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ 7 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಚಾರವೋ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ 4 ವೇದಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ. ಯಚ್ಚಾನುಕೂಲಮೇತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ, ಏನು ಪಾಶುಪತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತತ, ಅದ್ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ ಕುವರ್ತಮ, ಕುವರ್ತಮ ತತ್, ವರ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಾದಿ ಮಾರ್ಗ, ಕುವರ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ ಕುವರ್ತಮ ತತ, ಪಾಶುಪತಾದಿ ಆಗಮಗಳು ಏನೇನು ಉಂಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಜನಕವಾದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕುವರ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲ್ಲ. ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತಮ ತತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇತಶ್ಚ ಪಾಶುಪತಾದಿಕಂ ಕುವರ್ತಮ ಇತ್ಯಾಹ ಸಾಂಖ್ಯಮಿತಿ. ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ, ಇವುಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇತಶ್ಚ ಪಾಶುಪತಾದಿಕಂ ಕುವರ್ತಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಇತಶ್ಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಕುವರ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆ? ಸಾಂಖ್ಯ ಮಿತಿ. ಆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ಹೇಳಿ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ವೇದ ಪಂಚರಾತ್ರಯೋಃ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಉಕ್ತಂ ಇತರೇಷಾಂ ಭಿನ್ನಮತತ್ವಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇಶ್ವಪಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇಶ್ವಪಿ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಚನ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಶ್ವಪಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ?
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ. ನೋಡಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೈತ್ಯ ಕಪಿಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ. ಈ ದುಷ್ಟವಾದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಶುಪತ ಆಗಮ, ಆಮೇಲೆ ವೇದಾರಣ್ಯಕ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ಯಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಋಗ್ಯಜುಗ್ ಸಾಮ ಅಥರ್ವಾಶ್ಚ ಭಾರತಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇದವನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ವೇದ ಪಂಚರಾತ್ರಯೋ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮುಕ್ತಂ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ವೇದ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಋಗ್ಯಜುಗ್ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಆಗಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತ ವೇದಗಳು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡಿವೆ, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇತರವಾದ ವೇದ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂಬೋ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತ ವೇದಗಳು ಇವುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ, ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವೇದವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ವೇದ ಆರಣ್ಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ, ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ವೇದ, ಆ ವೇದವು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮುಗೀತು, ವೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂದಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪಂಚರಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂದಂಗೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚರಾತ್ರ ವೇದ ಮೂಲಕವಾದದ್ದು ತಾನೆ. ವೇದ ಮೂಲಕವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತ ವೇದ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಕ್ತ ಶ್ಲೋಕದು. ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ
ವಕ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಯಂ. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಸಮಸ್ತವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ವಕ್ತಾ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಸಮಸ್ತವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವೇತೇಷು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ವೇಶ್ವೇತದ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏತೇಷು ಜ್ಞಾನೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಏತದ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಈ ಪಂಚರಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲೋ ಜನಮೇಜಯನೇ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇತಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಶ್ವಪಿ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಷು ಪ್ರಕೃತೇಶು. ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಏನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೇನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು. ಅತಃ ಪಾಶುಪತಾದಿಕಂ ಅಮಾನಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರವೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಉಳಿದದ್ದು ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಅವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು. ಅತಃ ಪಾಶುಪತಾದಿಕಂ ಅಮಾನಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನೇನ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ಭವೇತ್ ನ ಅನ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೇರೆದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೇನಲ್ಲ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ಭವೇತ್, ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ. ಬೇರೆದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿತು. ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆದು ಅಪ್ರಮಾಣ, ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬೇಕು? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೇಷಾಂ ಭಿನ್ನ ಮತತ್ವಂ ಪ್ರದರ್ಶ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳು. ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಶ್ಲೋಕ ಟೀಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭಿನ್ನಾನಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳು. ಈ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ ಏತಾನಿ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಭಿನ್ನಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧತೆಯ ಉಕ್ತಾನ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಕ್ತವು
ಒಂದಾದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ಟು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಇವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದವೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಹೇಳದಂಗ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ತರ್ಹಿ ವೇದಾರಣ್ಯಕಸ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಈ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣಗಳ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾರಣ್ಯಕವು ಬಂದಿದಲ್ರಿ. ಬಹಳ ಜನ ಪಾಠ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವಚ ಅಂದ್ರ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವಚ. ವೇದ ಆರಣ್ಯಕ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಾದಿಗಳು ಇವುಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಯಿತಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ವೇದಾರಣ್ಯಕಸ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದ ಇತಿ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೇದಾರ್ಥತ್ವೇನ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದೇ ಪಂಚರಾತ್ರ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಇದು ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಇದು ವೇದದ ಅರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಕ್ತೌ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅದು ವೇದವೇ. ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಂಚರಾತ್ರ. ಈ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೇದಾರ್ಥತ್ವೇನ ತತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಕ್ತೌ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದಂಗೆ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬಂದಂಗೆ, ನಾನು ಅವರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ಹಂಗಂದಂಗೆ. ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅವೆರಡು ಒಂದೇನೆ, ಅವೆರಡು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಾವೇ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಕಥನಂ ಅಸಂಗತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಭಾವ. ಪಂಚರಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇದ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನದೇ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವೇದವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿ ಆ ಪಂಚರಾತ್ರ ವೇದ ಮೂಲಕವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಬೇಕ್ರೆ. ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು ವೇದ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವೂ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು? ವೇದಸ್ಸೈವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಕಿಂ ನ ಉಚ್ಯತೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೇರವಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ವೇದ ಮೂಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೇ ಆಗ್ಯದಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರನೂ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಕ್ತೌತು
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಊಹ ಸಂಭವಾತ್. ನೋಡಿ, ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದ ಮೂಲವಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ವೇದ ಮೂಲಕವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಧರ್ಮ ಬಹುತ್ವಾತ್ ಬಹುವಚನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರೇಷಾಂ ಅಂತ ಬಹುವಚನವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರೇಷಾಂ ಎಂಬುದು ಇದು ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಸ್ಯ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯತ್ವಾತ್. ಒಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ಕೇವಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೇದ ಮೂಲಕವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪಂಚರಾತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಆದ್ರಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದ ಇದೇನು ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂಬೋದು ಈ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯವಾದದ್ದು. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯತ್ವಾತ್. ಯಾರು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂಬೋದು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನುಮಾನೇನ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಕಾರಣತ್ವಂ ನ ಶಂಕ್ಯಂ. ಬೇರೆಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಶಂಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿ ನ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಅಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರೋ ಅವರೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಇವತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಅಥ ಯತ್ಪರೇಣ ಉಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿಃ ಇತಿ ತದ್ ಅಯುಕ್ತಂ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಆಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿತಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತು ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ, ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯರು ಏನು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯರು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವರು? ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನೇಃ ಭಾವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನ ಪರಕೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳದಂಗ ಆಯ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತಿ ತದ್ ಅಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವೇನ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತಿ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ.
ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ. ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಅಂತ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನೇ ಭಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್. ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಯೋನಿ, ಯೋನಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಇದು ವಿಷ್ಣುವೇ, ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಯಸ್ಯ ತತ, ಯಸ್ಯ ಯಾವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ತತ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಮೇವ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಯೋನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೀಕರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಕಾರಣಂ. ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಕಾರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಯೋನಿ. ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಕಾರಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಶಾಸ್ತ್ರಮೇವ ಯೋನಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಈ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಪ್ರಬಲ ವಸ್ತುತಃ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಘಟಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಘಟಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನೋ ಬಹುರ್ವಿ. ಪದ್ಮಂ ನಾಭೌ ಯಶಸಃ ಪದ್ಮನಾಭ. ನೋಡಿ, ಸಮಾಸ ಘಟಕವಾದದ್ದು ಪದ್ಮ ನಾಭಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪದ್ಮಂ ನಾಭೌ ಯಶಸಃ ಪದ್ಮನಾಭ. ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷ್ಣು, ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಉಳ್ಳವನು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದ. ಆದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸಮಾಸ ಘಟಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್ ಕುತಃ ನ ಅಸೌ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸವೇ ಪ್ರಬಲ. ಆ ಅರ್ಥವೇ ತತ್ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವೇ ಪ್ರಬಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೆ ಬರದು ವೇದಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಥನಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅನುಪಯುಕ್ತತ್ವಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ, ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈಗ ವೇದಾದಿ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ. ಯಾರಪ್ಪ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನು ಕಾರಣನೋ ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವೇದಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂಬೋದು ಹೇಳೋದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅವನು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಬರೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಂ ಹೇತು ವೈಪರೀತ್ಯಸ್ಯೈವ ಉಚಿತತ್ವಾತ್ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ, ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದ? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಅದು ಹೇತು ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಬೇರೆ 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 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜಗತ್ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೇನು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದು ಟೀಕರೇ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಂ ನಹಿ ಹೇತು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ವೈಪರೀತ್ಯಸ್ಯೈವ ಉಚಿತತ್ವಾತ್, ಇದನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಸರಿ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾರೆ ಇದರ ವಿಪರೀತನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏನಂತ? ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕರ್ತ ಅಂತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಲಬ್ಧಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಫೋರಯತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಲಬ್ಧವಾದದ್ದು ಸಾರ್ವಜ್ಞ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನು ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರೋ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಸರ್ವಕರ್ತೃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಅಂಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದಲೇ ಸ್ಫುರಣವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯ ಅರ್ಥಲಬ್ಧಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞಮೇವ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಬ್ಧವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಅಂಬೋದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯ, ಇವನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಫೋರಯತಿ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತವರಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕರೆ. ಯಾಕೆ? ತತ್ರ ಅರ್ಥಲಬ್ಧ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಅಸ್ಫುಟೀಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುಟೀಕರಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಅರ್ಥಲಬ್ಧ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಅಸ್ಫುಟೀಕೃತ್ಯ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥ ಹೇಳದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಅನಂತ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣೋಕ್ತ್ಯ ಅಸ್ಫುಟೀಭೂತಂ ಸಾರವಜ್ಞಂ. ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಟೀಕರ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನೀ ಏನಂದೆ? ಸಮಸ್ತ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಟೀಕರೇನಂತಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ತದೇಕದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ತ್ಯ ಕಥಮ ಆವಿರ್ಭವೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದರೂ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ, ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತತ್ವಂ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅರ್ಥಮುಪಲಭ್ಯ ರಚಿತತ್ವಂ ವಾ ನಿಸೃತತ್ವ ಮಾತ್ರನ್ವಾ ಅಂತೂ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ, ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ? ನಾದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಣಾದ ಚರಣ ಅನುಸರಣ ಪ್ರಸಂಗಾತ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಣಾದರು ಅಂದ್ರೆ ತಾರ್ಕಿಕರ ವಾದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣಾದ ಮೊದಲಾದ ತಾರ್ಕಿಕರೆಲ್ಲ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣಾದ ಮೊದಲಾದ ತಾರ್ಕಿಕರು ವೇದಾದಿಗಳು ಕೂಡ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಪ್ಪದಂಗಾಯಿತು. ಕಣಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅವರ ವಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶರಣಾಗತರಾದಂಗಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ದೋಷವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಿರೋಧಾಚ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಚಾ ವಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯ, ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ
ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿತು. ಕಣಾದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಚ ವಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯ ಮೊದಲಾದ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಸ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಬೋದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದಲೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಕೇವಲ ಇವನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನ. ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ, ಜಗತ್ಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿತವಾಗದ, ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಅಂಬೋದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಉಕ್ತ ಅನುಪಯುಕ್ತಂ ಅಯುಕ್ತಂಚ ಇತಿ ಉಕ್ತಃ ಏವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೇನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕರ್ತೃ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಎಂಬೋ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಕೀಯರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಅನುಚಿತ, ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ನಾವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.